10월 20일 디모데 예배에 오신 여러분들을 진심으로 환영하고 축복합니다. 이 시간 사도신경을 통해 우리의 신앙을 고백함으로 예배의 자리로 나아가겠습니다. 나는 전능하신 아버지 하나님 천지의 창조주를 믿습니다. 나는 그의 유일하신 아들 우리 주 예수 그리스도를 믿습니다. 그는 성령으로 잉태되어 동정녀 마리아에게서 나시고 본디오 빌라도에게 고난을 받아 십자가에 못 박혀 죽으시고 장사된 지 사흘 만에 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨으며 하늘에 오르시어 전능하신 아버지 하나님 우편에 앉아 계시다가 저희로서 살아있는 자와 죽은 자를 심판하러 오십니다. 나는 성령을 믿으며 거룩한 공교회와 성도의 교제와 죄를 용서받는 것과 몸의 부활과 영생을 믿습니다. 아멘. 우리 내 뜻보다 크실 그 주님을 다 같이 찬양하길 원합니다. 다시 한 번 더 고백하길 원합니다. 나의 기도하는 것보다 나의 기도하는 것보다 더욱 응답하실 하나님 나의 생각하는 것보다 더욱 이루시는 하나님
같이 일어나서 정말 박수 치면서 정말 내 마음 다해, 정말 내 전심 다해, 정말 기쁨으로 찬양 우리가 되길 바랍니다. 아멘. 내 마음 다해, 내 마음 다해 주 이름 찬양해. 주 사랑 깊어 말로 다 못하네. 주 앞서가며 길을 만드시네. 오직 내 갈망 영원히 주 찬양. 내 맘에 힘이 되신 주, 영원한 빛이 되신 주, 내 모든 호흡이 주의 행하심 찬양해. 주는 위대한 통치자, 내 모든 것 주께 순복해. 내 삶을 주의 불로 채우소서. 우리 다시 한번 고백하겠습니다. 내 마음 다해, 내 마음 다해 주 이름 찬양해. 주 사랑 깊어 말로 다 못하네. 주 앞서가며 길을 만드시네. 오직 내 갈망 영원히 주 찬양. 내 맘에 힘이 되신 주, 영원한 빛이 되신 주, 내 모든 호흡이 주의 행하심 찬양해. 주는 위대한 통치자, 내 모든 것 주께 순복해. 내 삶을 주의 불로 채우소서. 우리 여러분의 목소리 한번 채워보겠습니다. 내 맘에 힘이 되신 주, 영원한 빛이 되신 주, 내 모든 호흡이 주의 행하심 찬양해. 찬양해. 주는 위대한 통치자, 내 모든 것 주께 순복해. 내 삶을 주의 불로 채우소서. 우리 마지막 번 더 고백하겠습니다. 내 맘에 힘이 되신 주, 영원한 빛이 되신 주, 내 모든 호흡이 주의 행하심 찬양해. 주는 위대한 통치자, 내 모든 것 주께 순복해. 내 삶을 주의 불로 채우소서. 정말 우리가 정말 주님을 찬양합니다. 할렐루야. 내 맘에
are here. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship 주님 여기 임하십니다. You are here. you are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop. Even when I see it. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. 우리 다시 해합시다. You're a waymaker. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you, that is who you are. 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 That is who. 우리 목소리 다시 한번 보겠습니다. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 아멘. 나의 사랑 너도 너 옆을 꽂아 귀하다 보석보다 귀하다 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 원하노라 주의 사랑, 주의 사랑 이 사랑은 결코 변치 않아 모든 계절 돌보시네 푸른 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 신실해 실수가 없으신 주만 바라라 주님의 나라와 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해 거룩히 살아갈 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑 찬양해 우리 다시 한번 내 마음을 고백하도록 하겠습니다. 나의 사랑 너는 어여쁘고 참 귀하다 어느 보석보다 귀하다 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 왔노라 주의 사랑, 주의 사랑 이 사랑은 결코 변치 않아 모든 계절 돌보시네 푸른 마르고 꽃은
나의 삶 속에 힘하시며 주님 알기를 주 반복이를 소망에 거룩히 살아갈 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑 찬양해 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해 거룩히 살아갈 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑 찬양해 완전하신 정말 주님의 그 사랑을 생각하며 자리에 앉으셔서 기도로 예배를 준비하도록 하겠습니다. 사랑의 하나님 아버지 감사합니다. 아버지 우리가 오늘 이렇게 건강하게 모여서 예배 드릴 수 있음에 감사드립니다. 하나님의 은혜와 사랑이 이곳에 모여 예배 드리는 우리 디모데 지체들에게 가득하길 기도합니다. 주님, 세상에 너무나 아픔과 고통이 많습니다. 이스라엘과 하마스의 전쟁으로 인해 계속적으로 희생자들이 나오고 있습니다. 또한 전 세계 곳곳에 아픔과 고통이 가득합니다. 아버지, 어떻게 기도해야 할지도 알 수 없는 이때에 주님 부디 당신의 긍휼과 사랑을 이 땅에 보여주시기를 기도합니다. 그래서 하나님께서 창조하신 이 땅을 속히 회복하여 주시길 기도합니다. 아버지, 죄악이 가득한 이 땅에서 나 또한 매일 죄를 짓습니다. 아버지, 내 안에도 당신의 사랑이 없음을 봅니다. 내 삶 가운데에도 당신의 빛이 필요합니다. 아버지, 이러한 우리를 긍휼히 여겨주시고 사랑해주시고 항상 함께하여 주심에 감사드립니다. 주님, 우리는 절대 혼자서는 설 수가 없습니다. 주님이 필요합니다. 그리고 주님을 사랑하는 공동체가 필요합니다. 하나님, 이곳에 모인 우리 서로 중보하며 서로를 위해 기도하고 또 서로 신앙의 동력자로 바로 서기를 기도합니다. 알 수 없는 고통 속에 신음하고 있는 우리를 긍휼히 여겨주시고 보호하여 주시기를 기도합니다. 우리가 우리 주변에 아프고 지친 자를 위로하여 주시고 주님의 치유의 손으로 일으켜 주시옵소서. 또 여호수아처럼 주님께 맡기고 나아가는 우리들이 되게 하여 주시고 그리하여 매일매일의 삶이 우리에게 기쁨이고 감사가 넘쳐나게 주님 도와주시옵소서. 또한 오늘 말씀 전하시는 선교사님께도 주님 은혜의 샘물이 흘러 넘치게 하여 주시고 또한 오늘 예배를 준비하는 많은 손길들 가운데서도 주님 축복을 가득하여 주시길 기도합니다. 사랑이 가득하신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 말씀 읽도록 하겠습니다. 은호가 매우 싫어하고 성내며 여호와께 기도하여 이르되
여호와여, 내가 고국에 있을 때 이루하겠다고 말씀하지 아니하였나이까. 그러므로 내가 빨리 다시스로 도망하였사오니 주께서는 은혜로우시며 자비로우시며 노하기를 더디하시며 인애가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시는 하나님이신 줄을 내가 알았음이니라. 여호와여, 원하건대 내가 이제 내 생명을 거두어 가소서. 사는 것보다 죽는 것이 내게 나음이다 하니 여호와께서 이르시되 내가 성내는 것이 옳으냐 하시니라. 요나가 성읍에서 나가서 그 성읍 동쪽에 앉아 거기서 자기를 위하여 초막을 짓고 그 성읍에 무슨 일이 일어나는가를 보려고 그 그늘 아래에 앉았더라. 하나님이 벌레를 예비하사 이튿날 새벽에 그 막는 굴을 갈아먹게 하시며 하시더니라. 하나님이 요나에게 이르시되 내가 이 박는 굴로 말미암아 성내는 것이 어찌 옳으냐 하시니 그가 대답하되 내가 성내에 죽기까지 할지라도 옳으니이다 하니라. 같이 읽겠습니다. 하물며 이 큰 성읍 니느웨에 저는 분별하지 못하는 자가 12만 명이요 가축도 많이 있나니 내가 어찌 아끼지 아니하겠나이까 하시랴. 아멘. 감사합니다. 저희 오늘 말씀은 유리 다 알고 계시죠? 하와이 열방대학에서 선교하고 계시는 최중호 선교사님께서 오늘 예배당에 나와서 드리겠습니다. 저희 오실 때 같이 큰 박수로 환영했으면 좋겠는데요. 네, 안녕하세요. 알로하. 여러분들 제가 유리 아빠로 소개를 했는데 저는 제가 자기 소개를 짧게 하면 코나 하와이 열방대학에서 사역을 하고 있는 최중호 선교사입니다. 여러분들 만나게 돼서 너무 반갑고 또 각별히 또 이 말씀을 이렇게 나눌 수 있는 기회를 주셔서 또 이 교회 문을 열어주신 우리 담임 목사님, 이하 장로님, 그리고 성도님들께 다시 한번, 그리고 디모데 공동체 여러분들께 다시 한번 감사드리겠습니다. 네, 좀 떨리네요. 네, 청년들이라고 좀 다를 줄 알았더니 똑같네요, 어른들하고. 계속. 네, 여러분들 알로하가 무슨 뜻인지 좀 해드리고 싶어요. 여러분들 알로하 많이 들어보셨죠? 하와이 다녀오신 분 혹시 계세요? 네, 윤서 말고. 네. 네. 예, 알로하는요 어떤 뜻이 있느냐면 알로 내 영혼의 숨결이란 뜻입니다. 그래서 하는 우리가 바람을 불어넣을 때처럼 내는 소리예요. 하, 이런 소리입니다. 그래서 원래 알로하는 내 영혼의 숨결을 상대방에게 나눠주는 거예요. 영혼을 나누는 인사입니다. 그래서 보통 미국령이 되면서 뭐 헬로나 하이 정도의 그런 가벼운 인사들로 여겨졌었는데 실은 알로하의 의미는 그런 의미가 아닙니다. 그래서 여러분들 우리 옆에 있는 지체들에게 좀 이렇게 인사했으면 좋겠어요. 알로하 하고 좀 이렇게 인사 한번 해볼까요? 네, 우리 다시 한번 해볼게요. 그래서 숨결이 나눠지겠어요? 네, 다시 한번 해볼까요? 알로하 이렇게 하는 거예요. 아셨죠? 한번 해볼까요? 네, 좋습니다. 여러분들 우리가 하나님께 받은 그 고귀한 생명의 그 생명을 사람들에게 나눌 수 있어야 돼요. 그래서 이렇게 알로하 이 원래 인사는요 서로 이렇게 콧등을 맞대고 알로하다. 좀 부담스럽겠죠. 너무 가까이 해서. 어쨌든 그런 인사들로 여러분들과 조금 문을 열고 싶었어요. 자, 먼저 오늘 본문 요나서에 들어가기 전에 제 얘기를 좀 잠깐 나누고 시작을 하려고 합니다. 네, 저는 2009년에
서울에서 한국 서울에서 직장 생활을 하다가 선교의 부르심을 받고 2010년도부터 하와이 열방 대학에서 사역을 하게 되었습니다. 특별히 저는 이제 IT 부서에서 캠퍼스 사역을 하게 되었고 그 이외에 뭐 한국어 찬양 예배 인도자로서 또 한국어 예배를 섬겼습니다. 그리고 또 트레이닝 파트에서는 여러분들 교회에서도 있는 트레이닝으로 알고 있는데 DTS, 그리고 여러분들 아시는 분들도 계시겠지만 SBS라고 해서 귀납법칙 성경연구학교라고 하는 세컨 레벨 스쿨이 있어요. 열방대학에서. 그래서 성경 전체를 연구하는 그런 학교에 지금 간사로 섬기고 있습니다. 그래서 지금 YM에서 사역한 지는 횟수로 14년 정도가 되었어요. 근데 저희 가정에 최근에 굉장히 어려운 일을 겪게 되었습니다. 여러분도 잘 아시겠지만 저희 지금 사진이 나오는데 저 중간에 있는 저희 아들 요한이가 사고로 하나님께 먼저 가게 되었죠. 17년 5개월이라는 삶을 끝으로 하나님께서 요한이를 데려가신 일이 저희 가족에게 생겼어요. 오늘이 그 88일이 되는 날입니다. 7월 24일이었는데 근데 제가 지금도 뭐 인간적인 상황 가운데서는 마음이 굉장히 슬픕니다. 하지만 제가 이겨낼 수 있는 이유에 대해서 여러분들과 좀 나누고 싶어요. 빅아일랜드 코나 하와이 앞바다에서 친구들과 스페어피싱을 하는 중에 65피트 정도 깊이의 물속에서 수압으로 정신을 잃고 사고가 나서 하나님께 먼저 가는 일을 겪게 됩니다. 저희 아들 요한이는 하나님을 사랑했고 또 수영 선수였고 스케이트보드, 서핑, 스페어피싱을 굉장히 좋아하는 아이였습니다. 또 이곳에 와서 여러분들과 인사했기 때문에 여러분들 얼굴도 알고 있을 거라고 생각합니다. 또한 약한 자를 돕고 배려할 줄 아는 굉장히 스윗한 그런 아들이었습니다. 그 요한이는 제게 5대 독자였어요. 여러분들 5대 독자 뭔지 아시죠? 예, 5 generation only son이에요. 너무나 저에게는 분신과 같은 아들이었습니다. 그 아들 사고 소식을 듣고 나서 왜 하나님의 일을 감당하고 열심히 살아가는 저희 부부에게 이런 일들이 일어났을까 하는 그런 원망이 너무너무 많이 컸어요. 왜 하필이면 제 아들입니까? 하나님 어떻게 제 삶을 다 들여서 사역을 하고 있는데 보수도 받지 않고 내 재정을 다 들여가면서 그렇게 사역하고 있는데 어떻게 저에게 이런 일이 있을 수 있습니까? 나는 원망을 하고 부르짖는 시간이 있었습니다. 마치 오늘 본문의 요나와 같은 시간을 제가 겪게 됐죠. 근데 요한이의 죽음을 통해서 저희 가족은 정말 많은 것을 알게 됐습니다. 처음에 18살도 되지 않은 아들 요한이가 떠나면서 너무나 허무하게 세상을 떠난 것이 아닌가라는 그런 안타까움이 너무 많이 있었어요. 그런데 저희 아들이 떠나고 나서 여러 가지 장례 준비나 또 저희 아들은 여러분들이 생각하는 그런 우울한 장례식이 아니었습니다. 셀레브레이션이었어요. 그래서 천국 환송 예배를 지내게 됐고 그때 요한이의 장례식에 오셨던 분들이 한 500~600명 정도가 왔습니다. 네, 그런 시간들을 겪으면서 요한이가 믿지 않는 친구들과 많은 시간을 보내는 것이 늘 못마땅했던 부모의 입장이었던 제게 그 친구들을 통해서 듣게 된 사실들이 있었어요. 뭐냐면 믿지 않는 친구들 안에 정말 하나님을 믿는 사람이 어떤 모습으로 살아가야 되는지 제 아들이 그 친구들에게 많이 보여줬다는 겁니다. 그래서 누구도 하나 제 아들에 대해서 나쁘게 얘기하는 친구들이 없었어요. 여러분들 제가 제 아들 장례식을 보면서 500명에서 600명의 사람들이 오는 걸 보고 제가 너무 많이 놀랐습니다. 과연 내가 하나님 나라에 가게 되면 그렇게 많은 사람들이 와줄까라는 생각을 하게 됐어요. 근데 안 그럴 것 같았어요. 그냥 제 개인적인 생각은. 어쨌든 그런 상황 가운데 보내면서 우리 가족은 깊은 고통, 슬픔, 말할 수 없는 그런 허탈한 시간을 보내게 되었습니다. 그런데 그런 가정 가운데 하나님께 저희 가족이 드렸었던 기도를 생각나게 하셨어요.
요한이가 누나들이랑 이렇게 4살의 터울을 가지고 있습니다. 4년 이렇게 돼 있어요. 유리보다 4살이 어리죠. 그때 저희가 요한이 아들을 하나님께 달라고 한나의 기도처럼 기도를 했었던 거를 하나님께서 기억하게 하셨어요. 그때 저희가 아들을 주시면 저희가 한나가 드렸던 것처럼 하나님께 잘 길러서 하나님께 드리겠습니다라고 그렇게 약속을 했었거든요. 근데 그 기도를 하나님께서 응답하시고 저희 가정에 아들을 보내주셨어요. 그게 요한이었던 거죠. 근데 저희가 하나님께 드리겠다라고 했던 거는 사역자로 그리고 선교사로 저희 아들을 드리기로 하려고 했었던 거였습니다. 그런데 하나님의 계획은 그거랑 달랐던 거예요. 17년 5개월 너무나 반짝이는 그 나이에 아들을 데려가셨어요. 그리고 너무나 많은 사람들에게 죽음에 대해서 그게 너무 허망하고 허탈한 게 아니라 천국의 소망이 어떤 것인지에 대해서 저희 아들의 그 일을 통해서 사람들에게 많이 알려주게 되었어요. 그건 믿지 않는 사람들에게도 또 믿는 사람들에게도 동일하게 영향력을 주었습니다. 그래서 저희 가족에게도 요한이가 천국에 먼저 갔다라는 것에 대한 그 마음들이 소망으로 바뀌었어요. 저희가 나머지 삶을 살면서 더욱더 하나님이 보시기에 합당함으로 더 열심히 하나님의 나라를 위해서 살아가고 나중에 요한의 목까지 잘 감당해서 천국에서 만나겠구나라는 그런 소망을 저희가 가지게 되었습니다. 그래서 지금 이제 3개월이 채 되지 않았지만 저희 가족이 슬퍼요. 그리고 보고 싶습니다. 하지만 그래도 우리가 하나님이 계시기 때문에 천국에서 만날 수 있는 소망을 가지고 이 시간들을 잘 이겨내고 앞으로 잘 걸어가려고 합니다. 제가 짧게 저희 아들 얘기를 나누었던 것은 오늘 나누는 요나서에 대한 이야기와 제가 아들의 장래 프로세스를 하면서 요나서를 읽으면서 제가 마음에 받았었던 요나가 그렇게 싫어했던 니느웨 같이 지안의 니느웨가 요한이의 죽음이었거든요. 하나님 막 그랬을 수밖에 없었던 그런 사건이었기 때문에 제가 좀 이야기를 나누었습니다. 자, 이제 한번 본문으로 들어가 보려고 합니다. 이 본문으로 들어가기 전에 여러분들 요나서 잘 아시죠? 요나서는 4장으로 되어져 있는 책입니다. 선지서 중에서 굉장히 특별한 책이에요. 혹시 요나서를 읽어보지 않으신 분 계신가요? 우리 청년분들 중에 다 읽어보셨죠? 안 읽어보셨어요? 네, 꼭 읽어보시기 바랍니다. 여러분들 요나서 하면 생각나요? 요나서 하면 생각나는 게 뭐가 있죠? 물고기, 고래, 네, 또 네? 제비뽑기, 네, 그 또 뭐가 있죠? 네. 요나서 하면 고래는 본문에 없어요. 고래 그냥 큰 물고기로 표현되어 있지 웨일이나 이렇게 고래로 표현되어 있진 않아요. 큰 물고기가 있고 저는 생각나는 게 마이크가 좀 네. 요나서 하면 생각나는 게 뭐냐면은 불안정함 그리고 불순종 그렇죠. 그리고 하나님의 대가 없는 사랑 그리고 한없는 하나님이 한결같은 사랑을 요나를 통해서 보여주게 됩니다. 저는 이런 단어들이 떠오르게 되는데 오늘 실은 성내는 것이 옳으냐라는 이 제목처럼 왜 요나가 그렇게 성낼 수밖에 없었는지 그래서 우리 삶 가운데 요나처럼 일어나는 그 성냄에 대한 것이 어떤 것들이 있을 수 있는지에 대해서 우리가 좀 이렇게 마음을 열고 얘기를 해보려고 해요. 제가 오늘 여러분들에게 하는 것은 뭐 주일날 설교를 하는 것처럼 그런 설교자의 입장이 아니라 여러분들과 같이 이렇게 좀 서로 피드백하면서 얘기했으면 하는 마음이 있습니다. 좀 도와주시면 더 재밌게 가고 안 도와주시면 재미없게 갈 수도 있습니다. 어쨌든 여러분들이 이 요나서의 짧은 책을 통해서 하나님이 어떤 분이신지 조금 더 구체적으로 명확하게 알기를 원합니다. 여러분들의 삶 가운데 그냥 이렇게 내 삶 속에 하나님에 대한 막연함이 아니라 성경 말씀을 통해서 이런 하나님이 계신다라는 것을 여러분들이 선포할 수 있는 아주 중요한 시간이 되었으면 좋겠어요.
말씀 안에서의 하나님, 그 하나님이 내 삶에 이렇게 나타난다라고 얘기할 수 있었으면 좋겠습니다. 자, 그러면 요나서를 제가 좀 빨리 써머리 해드릴게요. 요나서는 다른 선지서랑 다릅니다. 뭐가 다를까요? 일반적으로 선지자들은요, 하나님이 주시는 여러 가지 미션들이 있어요. 말씀 선포를 여러 가지 말씀을 선포하게끔 요구하십니다. 근데 요나서에는요, 유일하게 딱 한 번의 말씀 선포를 요구하고 있어요. 맞죠? 네, 맞습니다. 맞아요. 40일 니느웨 성에 가서 너희들이 40일 후에 망할 거야라고 외치라는 게 미션이었잖아요. 유일하게 그거 하나였습니다. 자, 그럼 볼까요? 뭐 이사야 선지자나 그 이외의 다른 선지자들은 여러 가지 그 사명에 대한 이야기들이 주 포커스가 돼요. 근데 요나서는요, 뭐가 재밌는 책이냐면 다른 선지서들에 비해서 일단 미션이 하나밖에 없다라는 거예요. 그 두 번째 특이한 점은 뭐냐면 다른 선지자들은 100% 순종한다는 겁니다. 선지자가 하나님의 말씀을 거부하지 않아요. 근데 요나서 1장에 어떻게 시작합니까? 하나님이 미션을 줬는데 바로 도망가요. 바로 불순종으로 시작해요. 선지자가 하나님의 말씀을 불순종한 거예요. 그렇게 시작하는 책이에요. 그래서 그냥 읽어봤을 때 요나가 선지자가 맞을까라고 끝까지 하나님한테 말 안 듣거든요. 4장까지 요나는 끝까지 목숨 걸고 하나님께 반항해요. 그런 책이 요나서입니다. 자, 그러면은 우리가 이 요나서를 읽을 때 다른 선지서랑 똑같은 방법으로 읽으면은 우리가 요나서를 통해서 얻을 수 있는 게 굉장히 잘못 정보를 받을 수 있어요. 이럴 때는 요나서에 나오는 요나의 행동에 포커스를 맞춰야 돼요. 그래서 우리가 지금 오늘 요나서의 전체적으로 제가 흐름을 잡으면서 나갈 건데, 요나서 안에서 요나가 보여지는 그 반응에 대해서 여러분들이 좀 포커스하면서 같이 따라와 줬으면 좋겠습니다. 그래서 정말 성내는 것이 옳은지 요나가, 그리고 그걸 통해서 하나님이 어떤 분이신지 이렇게 한번 여러분들과 같이 풀어보고 싶어요. 자, 그러면 요나서의 그 특징을 지금 쭉 했는데 슬라이드 한번 넘어가 볼까요? 자, 이게 뭐냐 하면은 우리가 성경을 읽을 때 여러분들이 요새 제가 들어보니까 복음서 위주로 이렇게 많은 이야기들을 하고 한다고 하는데, 여러분들 기회가 되면 꼭 복음서를 통째로 한번 다 읽고 나서 여러분들이 그 구간을 같이 나누는 시간들을 가지면 좋을 것 같아요. 왜냐하면 책의 통째 전체 내용을 알았을 때 그 중간 부분의 의미를 정확하게 파악할 수 있기 때문입니다. 자, 요나서는 일단 북이스라엘 선지자예요. 이스라엘이 두 개로 이렇게 갈라지잖아요. 근데 북이스라엘의 선지자인데 니느웨에 가서 이제 해야 되는 거예요. 그래서 제가 이 북이스라엘의 상황에 대해서 좀 적어보았습니다. 어느 때 일어난 일인지. 여기 보시면 여로보암이라고 해서 북이스라엘 왕이에요. 근데 이때 당시는 어떤 당시냐면 솔로몬 왕 아시죠? 여러분, 이스라엘이 쪼개지기 전에 가장 부강했던 솔로몬 시대처럼 재정이나 이런 재물이 굉장히 풍성했던 때예요. 다시 말하면 먹고 살만한 때였다는 거예요. 그때 이제 요나가 아수르의 수도인 니느웨에 가서 그런 선포를 하라고 하나님께서 얘기하신 거죠. 근데 좀 그러면 이 북이스라엘이 먹고 살만한 이 시즌이 제가 여기 보면 했는데, 영토 확장을 하고 그 다음에 지중해 연안에 해로를 북이스라엘이 차지하게 되면서 많은 수익을 올리게 돼요. 돈도 많아져요. 그래서 넉넉하고 먹고 살만한데, 정치적 상황은 그랬지만 종교적 상황으로 보면 어떤 일들이 일어나냐면 바알을 숭배하고 굉장히 부도덕한 삶을 살게 됩니다. 자기들의 주머니를 더 채우기 위해서 더 거짓말을 해요. 거짓 선포들을 하는 그런 시즌의 이야기가 쓰여진 겁니다. 자, 그러면 여기 나오는 니느웨하고 이 북이스라엘과의 관계에 대해서 여러분들 이미 알고 있을 거라고 생각해요. 하지만 제가 다시 한번 빠르게 정리해 볼게요. 네, 여기 보면 빨간색으로 아수르라고 하는 나라가 바로 여기 등장하는 요나서에 등장하는 그 니느웨의 배경이 돼요. 근데 이때 당시는 니느웨는 아수르가 적국에서
전쟁을 통해서 취한 그런 보물들을 쌓아놓는 성이었습니다. 근데 이때 당시에 이렇게 그 월드 파워를 자랑할 수 있었던 이 아수르가 갑자기 세력이 약해져요. 그 안에 국가 안에 큰 일이 일어납니다. 2번의 전염병이 오고 그리고 일식 현상이 일어나요. 그럼 이때 고대 사회에서 전염병과 일식은요, 굉장히 국가가 멸망하는 불운한 기운을 가지는 때입니다. 그러니까 세력이 약화됐어요. 그렇기 때문에 그 이전부터 아수르는 북이스라엘에게 조공을 받아내는 그런 이스라엘을 지배하는 국가였어요. 그런 나라였기 때문에 요나가 아수르, 니누에를 좋아하지 않았던 거예요. 자, 그러면 좀 더 구체적으로 이 아수르가 어떤 나라였기에 도대체 요나가 그렇게 싫어했을까라는 거를 좀 얘기해 볼게요. 자, 아수르는요, 어떤 나라였냐면 월드 파워니까 그때 당시에 철기 무기를 가지고 있었던 유일한 국가입니다. 철을 재련할 수 있는 기술을 가지고 있었어요. 이때 당시에 BC 700년대 후반이거든요. 그렇기 때문에 철을 그렇게 능숙하게 다룰 수 있는 그런 시대가 아니었어요. 그런 기반 안에서 강력한 무기를 가지고 있었죠. 보병 부대도 가지고 있었고 전차 부대도 있었어요. 그리고 기마 부대도 있었죠. 근데 여러분들 나중에 구약을 읽을 때요, 이런 주변 국가에 대한 상황들이 이해가 되면은 왜 산악 지역의 국가들은 건들지 않고 평야지대만 공격해서 땅을 확보했지라는 것들에 대한 퀘스천들이 풀려요. 왜냐하면 그때 당시에는 기마 부대를 가지고 있는 그런 나라가 없었다면 상가지방을 먹을 수가 없어요. 그래서 평야에서만 싸우는 거예요. 어쨌든 제가 해드릴 얘기가 너무 많은데 시간이 없어요. 자, 이건 뭐냐면 여러분들 공성전이라고 해서 성을 부시는 무기를 그때 당시에 가지고 있었던 나라예요. 공성태라고 해서 저렇게 성벽을 부수는 쇠망치를 가지고 있는 그런 기술을 가지고 있는 나라였던 거죠. 그리고 문제는 여기에 있어요. 아수르에는 그 속국을 다루는 3가지 정책이 있었는데, 첫 번째는 항복을 해오면 조공을 받아요. 막대한 조공을 받고, 나머지 2개는 뭐냐면은 저항하거나 반역을 일으키게 되면 무차별한 무력을 행사합니다. 근데 이 무력이 어마어마하게 잔인해요. 어떻게 일어나냐면 3번에 있는 저 혼합 이주 정책이라는 거를 좀 유심히 봐야 돼요. 혼합 이주 정책은 어떤 거냐면 민족을 섞어 놓습니다. 이쪽에 있는 민족들을 이쪽으로 이동을 시키고 믹스를 해요. 그래서 혈통 자체를, 정체성을 없애버려요. 그래서 그 민족 자체가 말살되는 그런 정책을 펼칩니다. 그러니까 이스라엘 입장에서는 그런 정책을 펼치는 아수르가 좋게 보일 리가 없었겠죠. 근데 어떤 무력을 행사하냐 보면, 네, 빨간색 하나, 저거는 뭐냐면 산채로 사람 눈알하고 혀를 뽑는 거예요. 살아있는 사람은. 자, 2번째는 뭐냐면 산채로 사람의 발목과 손목을 자릅니다. 그리고 3번째, 저거는 뭐냐면요, 기둥 안에다 사람 머리만 빼놓고 나머지를 다 묻어요. 그리고 건축을 해요. 네, 다음 사진. 네. 자, 이건 뭐냐면 사람 머리를 잘라서 성벽에다 이렇게 쌓아놓습니다. 돌무덤처럼. 그리고 그 옆에 동그란 것들은 뭐냐면 사람의 가죽을 산채로 벗겨요. 묶어놓고. 네, 이런 나라가 아수르예요. 그러니까 다시 얘기하면 정말 자기 민족에게 저렇게 극악한 나라였던 거예요. 그런데 그 나라가 세력이 약해지고 망조가 들어가지고 막 나라가 흔들리는데 그냥 내비두면 꼭 망할 것 같은데 그 북이스라엘은 살아남는데 가서 선포하라는 거예요. 여러분들에게 만약에 그런 미션이 떨어진다면 어떤 마음이 들까요? 별로 하고 싶지는 않을 것 같지 않은가요? 그런 관점에서 보면 요나가 불순종한 거에 대한 인간적인 이해함이 좀 있어요. 하지만 우리는 인간적인 관점에서 살아가는 사람들이 아니잖아요. 하나님의 주시는 사명에 대해서 저희가 끝까지 붙들고 그 신뢰함을 가지고 나가야 된다는 것을 저희가 좀 그 요나의 불순종의 모습을 통해서 좀 발견했으면 좋겠어요. 하지만 요나가 무턱대고 왜 불순종을 했지? 제가 여기 띄워드린 이 지도에 보면
요빠라는 곳에서 다시스로 가는 배를 타잖아요. 요나가 거리가 4,000km예요. 어마어마하죠. 4,000km는 근데 우리가 여기서 시사하는 바가 뭐냐면 우리가 살아갈 때 하나님께 가는 거는 정말 느려요. 그죠? 하나님께 다가가는 건 너무 느려요. 근데 하나님께 떠날 때는요 광속으로 떠나요. 저희 요나서 1장에 보면은 다시스로 가는 배 백삭을 지불하고 반대 방향으로 도망을 가요. 대가를 치러 가면서 하나님과 멀어진다는 거예요. 자기가 죽으러 가는 것 알면서도 결국은 그래서 요나가 4,000km 가기 전에 저희 크라타라고 하는 저 제도에서 고래를 만나죠. 폭풍 때문에 고래를 거기서 큰 물고기를 거기서 만나는 거예요. 그리고 어디다 뱉어지냐 하면 다시 요바에 가서 물고기가 요나를 택 뱉어내게 되는 거죠. 그래서 요 지도를 통해서 여러분들이 요나가 얼마나 그 사명을 감당하기 싫어했는지에 대한 부분들을 조금 이해함이 있었으면 해서 이 주를 만들어 봤어요. 자, 이제 요나서 1장에는 어떤 이야기들이 나오느냐 하면은 하나님이 모든 것을 다스린다라는 거죠. 하나님이 모두 다스리시고 그리고 또 배에 올라탄 하나님을 향한 마음이 요나는 점점 더 멀어지고 이방인 선원들은 하나님께 점점 더 열리는 그런 모습을 대조적으로 볼 수가 있습니다. 배 밑창으로 계속 들어가죠. 그리고 잠까지 자죠. 그러면서 정말 놀라운 거는 1장 9절에 자기가 어떤 사람인지 압니다. 1장 9절 한번 잠깐 찾아볼까요? 요나서 1장 9절을 보면 제가 읽어드릴게요. 뭐라고 얘기를 하느냐면요, 선원들이 물어봐요. 너 어느 나라 사람이냐고, 어느 민족이냐? 라고 막 물어봅니다. 근데 그때 그가 대답하되 나는 히브리 사람이요 바다와 육지를 지신 하늘의 하나님 여호와를 경외하는 자로다 하고 고백을 해요. 불순종하면서 달려 도망가고 있는데요, 그들에게는 하나님을 경외하는 자라고 자기의 정체성을 정확히 고백을 해요. 여러분들, 우리의 모습과 좀 비슷하지 않나요? 믿음과 정반대로 가면서도 우리의 정체성에 대해서는 계속적으로 그냥 고백하는 거예요. 그래서 믿음의 사람으로 어떻게 살아가야 할 것인지, 우리의 가치와 기준이 아닌 하나님 아버지의 시각과 가치를 따르고 하나님의 나라를 위해 살아야 함을 요나의 모습을 통해서 우리가 배울 수 있습니다. 또 2장으로 가면 이게 굉장히 중요한 장인데, 2장은 여러분들 결국은 그래서 선원들이 바다에 던지우잖아요. 던지우면서 선원들은 하나님께 서원을 합니다. 그리고 나중에 이제 성경의 고대사를 다루는 책에 보면 그 선원들이 실제로 육지에 가서 하나님께 경배를 드렸다고 해요. 그런 약속을 지켰다라는 내용들이 있습니다. 근데 어쨌든 그런 이방인들과 그 요나의 모습을 우리가 대조적으로 보고, 그리고 2장에서는 삼켜지죠. 그리고 요나가 죽음을 임박한 상황에서 물고기 뱃속에서 하나님을 신뢰하는 자의 모습에 대해서 고백을 하는 기도를 합니다. 그런데 어떻게 되죠? 하나님이 구원하시잖아요. 하나님이 구원하세요. 여러분들, 저도 그랬어요. 여러분들이 삶을 살면서 내가 정말 하나님이 없는 것 같고, 그래서 하나님이 미워질 때도 있고 그랬을 때, 그런 다른 곳에 가서 전혀 하나님이 계시지 않을 것 같은 곳에 가서 있다가 어느덧 두려움 가운데 휘말려서 하나님께 고백할 수도 없을 것 같은, 너무 멀리 와 있는 것 같은 그런 순간에도 여러분들 하나님이 찾으시면 응답하신다는 이야기예요. 내 생각에 너무 하나님께서 멀어져서 하나님이 안 들어주실 거야라는 것은 별로 의미가 없다라는 얘기예요. 그래서 우리가 불순종 가운데 있다 할지라도 하나님을 찾으면 하나님께서 응답하신다는 겁니다. 불순종 가운데 있다 할지라도. 그래서 요나가 두 번째 찬스를 맞이하게 돼요. 그 두 번째 찬스가 바로 3장입니다. 3장이 굉장히 중요해요.
이 3장을 보면 하나님이 주신 두 번째 기회를 요나가 어떻게 하는지를 우리가 볼 수 있어요. 여러분들, 첫 번째 하나님이 미션을 주셨을 때 요나는 바로 도망을 갔죠. 두 번째 물고기 뱃속에 들어가서 죽을 고비를 맞았을 때 하나님께 기도하고 구원을 받습니다. 그래서 육지에 내려서 니느웨로 가죠. 근데 니느웨는 큰 성이라 3일 동안 하나님 앞에 큰 성이라면서 3일을 걸어야 갈 수 있는 그런 큰 성이라고 성경에 3장에 나와 있죠. 근데 어떻게 하나요? 요나가 어떻게 하죠? 그냥 하루 만에 달리면서 이야기하잖아요. 근데 여러분 생각해 보세요. 내가 죽음에 임박해 가지고 하나님께 고백했어요. 내가 하나님을 신실하게 믿는 사람으로 다시 돌아갈 것에 대해서 그 하나님을 찬양하고 경외하겠다고 고백을 했어요. 그랬는데 막상 와 보니까 틀려진 요나의 모습을 볼 수 있는 거예요. 죽을 뻔했는데, 그리고 두 번째 기회였는데. 근데 제가 이 본문을 읽으면서 갑자기 그런 생각이 들었어요. 아니, 요나가 왜 그랬을까? 그런 좀 의구심이 들었어요. 그래서 그 아까 저희가 지도 봤었잖아요. 지도에서 보면 요빠에서 니느웨까지 거리가 880km 정도 돼요. 그때 당시에는 교통수단이 없었기 때문에 아마 걸어갔을 거예요. 880km면 540마일 정도 되더라고요. 그리고 서울 부산을 왕복하는 거리예요. 그러면 분명히 하루 이상의 시간이 걸렸을 거고, 하나님께서 우리에게 주신 그 구원의 기쁨을 점점 잊어버리고 있었던 거예요. 내가 걸어가면서 내 안에 가지고 있었던 쓴뿌리 다시 일어나기 시작한 거죠. 그러면서 잊어버렸던 거예요. 하나님이 주신 그 은혜와 사랑에 대해서 점점 잊어버린 거예요. 근데 자기가 잘못한 것은 있으니까 그래도 의무적으로라도 그것을 해야겠다고 해서 그 하루 만에 달리지 않았을까라는 생각을 해보게 됐어요. 여러분들은 어떤 생각이 드시나요? 우리들의 삶 가운데 그런 모습들이 좀 있지 않나요? 우리가 막 예배 때나 기도 모임이나 어떤 하나님을 인격적으로 깊게 만났을 때 그 첫사랑의 그 뜨거움이 있었잖아요. 막 그래서 막 예수님만 얘기하면 막 심장이 뛰고 막 같이 얘기하고 싶고 기도하고 싶고 찬양하고 싶고 막 이러는데 어느덧 제 가슴은 다 식어지고 누가 얘기하면 좀 적당히 하지, 이렇게 얘기하는 우리의 모습이 마치 요나의 모습과 비슷하지 않나요? 그냥 습관적으로 오는 거예요. 습관적으로 하는 거예요. 그런 모습이 지금 요나서에 있는 이 3장에서 나오는 요나의 모습과 굉장히 비슷할 것 같아요. 그런데 하나님이 너무나 인격적이시죠. 아무 말 하지 않으세요. 그냥 하루 만에 그 달리면서 선포하죠. 여기 나온 것처럼 40일이 지나면 니느웨가 무너지리라, 이 한마디 하고 뛰어요. 3일 거리를 얼마나 빨리 뛰었을까요? 물론 숫자적인 건 그렇게 중요하지 않아요. 그 하루라는 의미가 그렇게 성실함이 없었다라는 걸 의미한다고 봐요, 성경 안에선. 자, 그러면 여러분들, 우리가 하나님이 주신 그 사명과 사랑에 대해서 유지하려면 어떤 것이 필요할까요? 저는 여러분들 안에 이런 건강한 공동체가 필요하다고 생각합니다. 이렇게 서로의 이 디모데처럼 건강한 공동체, 예수 그리스도 안에서 서로 사랑하고 또 서로를 격려하고 또 변화되고 성숙할 수 있는 이러한 공동체가 필요하다라는 거예요. 제 딸이 그런 얘기 좀 하더라고요. 여기는 좀 더 뜨거웠으면 좋겠어, 막 이런 얘기해요, 제 딸이. 그런 얘기 해도 되나? 근데 제가 저희 딸에게 그런 얘기 많이 하죠. 뜨거워지는 것을 찾지 말고 네가 뜨거운 사람이 되라고. 너를 통해서, 여러분들도 마찬가지예요. 여러분들도 어떤 공동체 안에 기대함이 있지 않으신가요? 여러분들 한 사람 한 사람 다 그런 기대함이 있으실 거예요. 자, 그러면 더 이상 미루지 마세요. 그렇게 마음 받은 사람이 시작하는 거예요. 그랬을 때 한 사람이 두 사람이 되고 두 사람이 세 사람이 되고, 그럼 그걸 통해서 더 많은 사람들이 그런 공동체에 대한 사모함과 열심히 일어나게 될 거라는 겁니다. 끝까지 포기하지 마세요. 저는 여러분 디모데 공동체가 그런 공동체가 되실 거라고 믿습니다. 자, 이제
두 번째 이제 의아한 게 있어요. 근데 어떻게 하루만 했는데 니누의 성이 엄청 큰 성이잖아요. 하루만 했는데 어떻게 니누에가 한 방에 그렇게 됐을까요? 여러분 성경 읽을 때 그런 궁금한 점 없으세요? 하루에 한 방에 그렇게 됐을까요? 제가 이미 그 답을 앞에 조금 드렸어요. 아수르가 망조가 들었다고 했잖아요. 두 번의 전염병, 그리고 국가 안에 분쟁이 일어나고 그다음에 일식이 일어나서 국가 안에 굉장히 그런 사람들이 위축되어 있고 불안한 마음이 가득했었던 거예요. 근데 그거를 누가 그렇게 만들었을까요? 하나님이 하신 거예요. 그 타이밍을 하나님이 준비하신 거예요. 요나가 하지 않았어도 하나님이 니느웨를 그냥 그렇게 하실 수 있었던 거예요. 근데 요나를 사용해서 그 일 가운데 요나를 통해서 하나님이 영광 받으시길 원했던 거죠. 요나가 하루에 달려서 니느웨가 구원받은 게 아니라 이미 하나님이 그 일들을 예비하고 계셨다라는 거예요. 그렇기 때문에 단 하루 만에 그 큰 성 니느웨가 왕부터 시작해서 가축까지 하나님 앞에서 회개하는 일들이 일어날 수가 있었던 거라고 저는 믿어요. 자, 그러면 왕이 자기 보좌에서 내려온다라는 게 쉬울까요? 아까 니느웨 어떤 사람들인지 아셨죠? 굉장히 무시무시한 사람들이에요. 동방의 채찍이라는 별명을 가지고 있는 사람들이에요. 굉장히 잔인해요. 죽이는 거는 일도 아니에요. 그 사자들을 데리고 노는 그런 스포츠를 할 정도의 굉장한 권력자들이에요. 그런데 그 왕이 그 이야기를 듣고 왕자에서 내려와요. 그리고 죄에 앉아서 죄를 뒤집어 써요. 그리고 금식을 선포합니다. 그리고 왕이 조서를 내립니다. 저 조서를 받은 백성들이 어떻게 하나요? 왕이 내린 조서에 순종하면서 똑같이 금식하면서 그렇게 그 상황들을 똑같이 따라가죠. 제가 여러분들한테 질문 하나 드릴게요. 여러분들 우리의 왕이 누구시죠? 장로님 여기 대답이 왜 없죠? 우리의 왕이 누구시죠? 하나님이시잖아요. 예수 그리스도시잖아요. 그 왕이 내린 조서에 대해서 여러분들은 어떻게 반응하고 계시나요? 이방인인 이 사람들도 왕이 내린 조서 한 방에 그 모든 것을 순종하고 자기 집에 있는 가축까지 금식을 시키는 그런 일들을 해냈어요. 그런데 여러분들 하나님의 사랑 다 아시죠? 모르세요? 아시잖아요. 여러분들 왕이 내린 조서에 대해서 여러분들은 어떻게 반응하고 계세요? 저는 오늘 좀 그런 이야기들에 대해서 여러분들이 답을 안 하셔도 돼요. 한번 고민해 보셨으면 좋겠어요. 나의 왕 대신 하나님께서 나에게 주신 그 조서에 대해서, 그리고 멸망하고 나쁜 길로 가는 것에 대해서 돌아오라고 하는 명확한 가이드라인을 우리에게 주셨는데 우리는 과연 그것을 어떻게 반응하고 있는가? 근데 놀라운 사실은요, 요나의 이 선포로 인해서 이 니느웨가요 역사적으로 멸망이 100년이 뒤로 미뤄져요. 나홈서에 보면은 그 스토리를 연결이 되거든요. 여러분들이 나중에 꼭 시간이 되시면 나홈서도 짧아요. 꼭 한번 읽어보시면 더 좋을 것 같아요. 그래서 아수르의 멸망이 100년이 뒤로 미뤄지는 놀라운 일이 일어납니다. 여러분들 그 조서에 순종해서 왕의 명령에 순종했기 때문에 여러분들 왕의 명령에 순종하세요. 그랬을 때 우리가 고민하고 걱정했었던 그 모든 것들이 그냥 패스, 6월절처럼 패스될 겁니다. 저는 그럴 거라고 믿어요. 자, 진리가 아닌 이 시대를 살아가는 저희들에게 있어서 왕의 조서를 지키는 것은 너무나 어려워요. 여러분들한테 지금 도전하고 싶은 것이 있어요. 여러분들 진리에 대해서 여러분들이 얼마나 그 선포함에 있어서 얼마나 많은 열심을 가지고 계시나요? 누군가가 나에게 진리를 선포하고 내 마음을 뜨겁게 달궈주기를 바라는 마음은 다 있으시죠. 하지만 내가 그런 영향력을 행사하는 사람으로 서는 것에 대해서는 얼마나 많이 고민하고 계시나요? 영향받는 자로만 그냥 그렇게 대충 내 사람들한테 피해 주지 말고 그런 선에서 그렇게 살아야지라는 그런 생각으로 살아가고 계시지는 않은 거예요.
여러분들이 그 요나처럼 불순종한 마음이지만 하나님 앞에, 그 조서 앞에, 그 명령 앞에 반응했을 때 그 역사를 하나님께서 이끌어 가신다는 거예요. 요나가 잘해서가 아니라 우리가 잘해서가 아니라. 여러분 그거 신뢰하십시오. 하나님은 그 일 가운데 우리를 동참하길 원하시는 거예요. 우리가 맛보아 아는 자가 되길 원하신다는 겁니다. 그 기쁨을. 네, 제가 너무 재미없게 하나요? 네. 자, 네, 슬라이드 한 장 넘겨주시겠어요? 자, 그래서 어쨌든 그 3장의 왕의 조서에 대해서 받으면서 하나님이 심판을 미루세요. 여러분들 제가 질문 하나 드리고 싶어요. 여러분들 심판받는 거 무서우시죠? 저도 무서워요. 근데 성경 안에 놀라운 원리가 있어요. 뭐냐 하면 심판이 일어나면서 구원도 같이 준비가 된다는 거예요. 하나님은요 심판이 목적이 아니세요. 하나님은요 거룩하신 분이잖아요. 하나님은요 더러운 것과 같이 있을 수 없거든요. 그렇기 때문에 정결케 해야 돼요. 같이 있고 싶은데 너무 더러워져서 같이 있을 수 없으니까 그걸 깨끗하게 하고 싶으신 거예요. 그러면서 깨끗하기로 결정한 자들을 다시 부를 수 있는 준비를 같이 하세요. 그게 구약에서부터 모든 신약의 마지막까지 계속해서 사이클로 돌고 있어요. 네, 이거 해주고 싶은데 이거 하려면 시간 굉장히 오래 걸리거든요. 근데 어쨌든 그런 사이클 가운데 있는 거예요. 그래서 우리가 어떤 심판이나 나에게 고난이나 이런 문제들이 왔을 때 여러분들 두려워하지 마세요. 그 의도와 의미가 무엇인지에 대해서 우리가 더 알려고 노력해야 돼요. 그러면 분명히 답을 찾을 수 있어요. 여러분들 시험이나 테스트 받을 때 누가 정답을 알고 있나요? 문제 낸 사람, 출제자가 답을 알고 있겠죠. 자, 그러면 우리 삶의 주권자 되신 이가 누구시죠? 네, 제발 얘기 좀 해주세요. 하나님이시잖아요. 즉 하나님이 우리의 삶의 모든 주권을 가지고 계신데 우리 인생 가운데 일어나는 모든 일들에 대해서 답을 모르고 계실까요? 아니라는 거예요. 답을 다 알고 계세요. 근데 우리는 엉뚱한 곳에서 답을 찾으려고 해요. 선배에게 가서 인생의 경험에 많은 난리지를 통해서, 그리고 많은 책들과 요새 뭐 다양한 컨텐츠들, 정보들을 통해서 마치 맛있는 요리를 하는 레시피를 찾듯이, 백종원 레시피 뭐 이런 거 찾듯이. 여러분 진리는요 쇼컷이 없어요. 하나님께 가는 것은 쇼컷이 없어요. 그렇기 때문에 여러분들이 모든 문제에 대해서 일어났을 때 내가 하나님 앞에 담대히 있을 수 없는 그런 모습이라 할지라도 하나님 앞에 가는 것에 두려워하지 마세요. 하나님은 그런 마음까지도 품으실 준비가 돼 있으세요. 그리고 기다리신다는 거예요. 그게 요나서에서 얘기하고 있는 거예요. 선지자로 세운 녀석이 사명 딱 한 개밖에 안 줬는데 그거 받자마자 도망간 거예요. 죽자 사자하고. 또 데리고 왔는데 내가 죽기까지 이러면서 하나님을 막 화를 내죠. 이거 한번 제가 읽어볼게요. 4장. 요나가 매우 싫어하고 성내며 막 이러면서 얘기를 해요. 제가 이렇게 좀 그림 하나 넣었는데 아까 우리 형제님 나와서 너무 얌전하게 읽으셔갖고 제가 조금 놀랐어요. 근데 그게 이런 대목이 아니거든요. 엄청 화가 난 거예요. 하나님이 니느웨가 회개하는 걸 보고 그 심판을 마음을 돌리셨다라고 딱 3장에서 정리가 되면서 4장으로 넘어오거든요. 그러니까 요나가 머리가 화가 끝까지 났어요. 그러면서 얘기하죠. 하나님의 그 앞으로 좀 돌려주실래요? 네. 보면 뭐라고 여기에서 뭐라고 우리가 뭘 찾아볼 수 있냐면요. 하나님이 어떤 분이신지 요나가 알고 있어요. 은혜의 하나님이시고요. 자비로우신 분이고요. 그리고 노하기를 더디하시는 분이시고요. 인애가 크시고 뜻을 돌이키셔 재앙을 내리지 아니하시는 분이시고요. 그런 분이 하나님이다라는 것을 요나가 화를 내면서 막 얘기를 하고 있는 거예요. 하나님이 하나님 되심을
선포하면서 화를 내고 있어요. 여러분들 그거 아세요? 고대 사회에서 신에게 화를 낸다는 거는요, 있을 수 없어요. 물론 지금도 마찬가지죠. 정말 요나가 화가 난 거예요. 겁이 없는 거예요. 그러면서 하나님을 너무나 잘 아는 거예요. 그런데 이렇게 화를 내는 요나에게 우리 하나님께서 어떻게 반응하시나요? 한번 볼까요? 물어보시죠. 내가 성내는 것이 옳으냐? 저는 요나서 읽을 때 이 말을 읽는데 잠깐 멈춰 있었어요. 제가 살면서 아까 제 아들의 이야기들도 나누면서 제가 정말 사람들한테는 드러내지 못했지만 그 제 안에 있는 많은 쓴뿌리들, 나쁜 생각들이 얼마나 많이 있었는지 몰라요. 근데 하나님께서는 너 나한테 어떻게 그렇게 얘기할 수 있어? 라고 물어보지 않으셨다는 거예요. 네가 성내는 것이 옳으냐? 우리 하나님이 이런 분이세요. 너무나 젠틀하신 거죠. 강제로 하지 않으세요. 기다리시고 우리가 스스로 깨닫게 원하시고. 하나님이 이런 분이세요. 이런 신이 어디 있어요, 여러분? 자기 피조물에게 그냥 기다려주고 달래주고 가르치고 사랑해주고 이런 분이 하나님이에요. 너무 놀랍지 않으세요? 우리 하나님 너무 멋진 분이라고 생각하지 않으세요? 네, 이럴 때 아멘 하는 거예요. 그런데 우리가 이 요나가 하나님이 하나님의 본성대로 자기를 드러내시고 그 약속을 지키셨는데도 불구하고 화가 나 있는 거예요. 말도 안 되는 얘기를 하고 있는 거예요. 만약에 이런 하나님이 아니었으면 요나는 벌써 죽었을 거예요. 바다에서. 이런 인애하고 은혜가 많으시고 이런 하나님이 아니셨다면 요나는 벌써 죽었을 거예요. 그래서 우리가 하나님은 은혜의 하나님이시고 사랑의 하나님이신데 이런 거를 다 알고 있어요. 저도 여러분들도. 근데 그거를 우리 입맛대로 골라서 쓰고 있어요. 우리 생각대로. 하나님을 막 내가 생각하는 기준 가운데서 그렇게 생각하고 살아가고 있다는 거죠. 자, 두 번째로 이걸 보면 어떤 걸 볼 수 있냐면 하나님은 소통하기 원하신다는 거예요. 일방적이지 않으시다는 거죠. 그렇게 화나 있는 요나에게 세 가지를 보내시잖아요. 박넝쿨, 그 다음에 박넝쿨을 먹는 벌레, 그 다음에 뜨거운 동풍을 이용해서 요나를 가르치시기 시작을 하시죠. 야단치지 않으세요. 끝까지 진짜 나이스하게 끝까지 계속해서 스스로가 알아갈 수 있도록 계속해서 가르치신다는 거예요. 소통하면서. 그냥 내버려 두지 않으세요. 그런데 요나는 자기를 위해서 초막을 짓고 그늘을 좋아하고 아직도 자기 관점에서 하나님이 하시는 일들을 계속 보고 있는 거예요. 물고기 뱃속에 들어가서 3일 동안 고생하다가 그렇게 살아서 돌아왔는데도 불구하고 그리고 자기 입으로 하나님의 어떤 분이시라고 고백하면서도 그렇게 했다는 거죠. 이런 요나의 모습은 마치 우리가 어떤 특권층이라는 거 그런 이기적인 그런 종교관 가운데 있다고 볼 수 있어요. 그리고 완고한 그 잘못된 신앙을 가지고 있는 거죠. 크리스찬이니까 우리들은 좀 특별해. 우리 하나님이 계시니까 우리 특별해. 하지만 하나님은 우리만 사랑하시는 분이 아니에요. 온 열방을 사랑하시는 분이에요. 여러분들 제가 창세기 1장 되게 좋아하거든요. 하나님이 우리를 만드셨을 때 어떻게 만드셨는지 혹시 너무나 잘 아시죠? 창세기 1장 2절에 보면 이런 대목이 있어요. 하나님이 수면 위를 운영하시느니라 라고 해서 개역개정에 그렇게 나와 있어요. NIV에 보면 뭐라고 나오냐, 허버링이라고 해서 물 위에서, 여러분들 그 허버링이 어떤 의미냐 잘 아실 거예요. 다 공부 많이 하신 분들이니까. 헬리콥터가 수면 위에서 이렇게 물에 터치하지 않고 계속 이렇게 도는 거예요.
이거를 히브리어로 보면 뭐냐면 라하프라 그래요. 라하프. 이건 뭐냐면 알을 품은 어미 새를 얘기하는 닭. 신이요, 하나님이 사람을 만들기 전에, 이 세상을 창조하기 전에 고민하고 계시는 거예요. 그냥 쫙 만든 게 아니고요, 고민하신 거예요. 우리를 사랑하는 우리를 만들기 위해서, 정말 더 잘 만들기 위해서 시간과 고민과 애정을 가지고 고민하셨다는 거예요. 너무 놀랍지 않나요? 하나님은 바로 그런 분이에요. 우리는 그렇게 창조된 사람들이라는 거예요. 그냥 신이니까 딱 그냥 나와라 해서 만들어졌다는 게 아니에요. 이건 제 얘기가 아니라 성경에 그렇게 나와 있는 거예요. 여러분들, 그래서 성경을 자세히 봐야 돼요. 성경 안에서 여러분들이 하나님이 하신 이야기를 얻을 수 있어요. 사람에게 위로받는 거 물론 중요해요. 하지만 하나님이 주시는 말씀 가운데서 여러분들이 위로를 받기를 원해요. 우리는 그렇게 창조됐어요. 하나님이 고민하셨다는 거예요. 어떻게 더 잘 만들어줄까? 어떻게 하면 더 훌륭하고 아름답게 해줄 수 있을까? 이러면서 말이죠. 너무 놀랍죠. 자, 그러면서 세 번째는 하나님이 이 대화를 통해서 뭘 얘기하시냐 하면은 구원의 계획에 대해서 얘기하세요. 니느웨 성에 12여만 명 이상의 분별할 수 없는 자들이 있지 않느냐, 가축들도 있지 않느냐라고 이야기하시면서 요나서가 마무리가 돼요. 그것도 좀 이상하죠. 결론이 그냥 저렇게 끝나요. 내가 어찌 아끼지 아니하겠느냐. 여러분, 요나가 이렇게 얘기한 의미를 몰랐을까요? 저는 알았을 거라고 생각해요. 여러분도 저 마지막 구절이 읽어볼 때 하나님께서 어떤 의미로 얘기하셨는지 충분히 이해할 수 있을 거라고 믿습니다. 하나님은 특별히 구원받은 우리들만 사랑하는 게 아니에요. 디모데만 사랑하는 게 아니에요. 이 공동체만 사랑하는 게 아니에요. 바깥에 있는 모든 사람들을 다 사랑하세요. 그런데 마치 우리 디모데가 최고이다라는 그런 프라이드 물론 좋아요. 하지만 그것만 가지고 다른 사람과 우리가 비해서 우리가 더 특별하다라고 하는 그런 잘못된 마음은 하나님께서 원하시지 않는다는 것에 대해서 여러분들이 잊지 않았으면 좋겠습니다. 하나님의 사랑이 열방을 향해서 얼마나 구체적이고 그리고 또 치우침 없는지에 대해서 이 마지막 절을 통해서 우리가 확인을 할 수가 있어요. 그러니까 우리가 기독교인이고 캐톨릭 다니는 사람은 아니고 불교 다니는 사람은 되는 이런 관점으로 살아가는 것이 아니라 우리가 누구에게나 동일하게 하나님의 사랑이 흘러갈 수 있다는 것에 대해서 잊지 않고 우리가 진리를 선포함에 있어서도 우리가 담대하게 그리고 또 열심을 가지고 해야 할 의무와 사명이 있다라는 겁니다. 그러냐면 그렇게 했을 때 우리 안에 하나님이 주시는 놀라운 기쁨 그리고 또 그 하나님의 나라에 대한 우리가 같이 동참했을 때 얻을 수 있는 큰 열매들을 맛보아 알 수가 있는 자들이 될 수 있기 때문이에요. 여러분들 그냥 끌려가는 자들로 멈춰 서고 계세요? 그렇게 살고 싶으세요? 그런 사람들은 아무도 없을 겁니다. 여러분들 더 하나님을 알고 싶을 거예요. 그러면 여러분들 하나님을 알아가는 데 있어서 정말 중요한 두 가지가 있어요. 뭘까요? 여러분들 너무나 잘 아시는 거예요. 말씀과 기도입니다. 그거 이외에는 다른 게 없어요. 자, 그러면 여러분들 그 말씀을 어떻게 봐야 할까요? 저희가 말씀을 읽을 때 정말 간절한 소망함을 가지고 그리고 갈급함을 가지고 말씀을 게을리하지 않고 매일매일 같이 보시길 바랍니다. 또 하나, 온전한 기도를 하세요. 나를 위해 물론 내가 필요한 것을 바라는 기도로 끝나는 것이 아니라 그 기도가 정말 하나님이 원하시는 것이 어떤 것인지를 구하는 기도가 온전한 기도입니다.
그냥 내가 바라는 것을 구하는 건 그 주문 같은 거예요. 물론 그런 기도 할 수 있어요. 하지만 하나님께서 원하시는 기도는 하나님이 네, 빨리 끝내라고 저희 딸이 저기서 지금 계속 보내고 있어요. 네, 다 끝나갑니다. 네. 제가 언제 또 이렇게 디모데랑 오래 얘기해 볼 수 있겠습니까? 또 시켜주지도 않으실 것 같으니까 농담입니다. 빨리 하려고 하는데 여러분들 얼굴 뵈니까 해주고 싶은 얘기가 너무 많은데 좀 안타깝네요. 자, 그러면 제가 이렇게 좀 마지막으로 정리하고 싶어요. 여러분들 천국의 소망이 있으시죠? 제가 앞에 저희 아들의 이야기를 하면서 제가 웃으면서 여러분들과 이야기 나눌 수 있는 이유는 천국의 소망이 제 안에 있기 때문입니다. 세상 사람들이 봤을 때 저 이상한 사람이라고 얘기할 수 있어요. 5대 독자 아들 보내놓고 뭐 하는 짓이야 그래서 그렇게 볼 수 있어요. 하지만 저는 그런 소리에 별로 영향받고 싶지 않습니다. 여러분들에게 천국이 얼마나 소중하고 가야 할 것인지에 대해서 얘기하고 싶은 거예요. 우리가 썩어질 것에 대해서 세상이 얘기하는 여러 가지 잘못된 관점과 타협함 가운데서 나오셔야 돼요. 더 이상 거기에 휘둘리지 마세요. 요새 여러 가지 얘기들이 있잖아요. 동성애부터 시작해서 여러 가지 이야기들이 많이 있잖아요. 그 타협함이 점점 깊어질 거예요. 여러분들 놀라운 사실 하나 알려드릴까요? 그 세력들이요, 지금 이 성경에 나오는 동성애와 이런 문구를 다 빼고 다시 성경을 찍으려고 하고 있어요. 어쩌면 여러분들 다음 세대는 그런 것이 빠져있는 성경이 정말 바이블이라고 생각하는 성경을 읽으면서 자라는 아이들이 있을지도 몰라요. 무섭죠. 그럼 우리는 뭘 해야 할까요? 사명감을 가지고 천국의 소망과 하나님의 나라를 위해서 내가 진리를 선포함에 있어서 담대해야 할 이유가 충분히 있습니다. 여러분들, 우리가 그 몫을 감당하지 않으면요, 정말 우리는 아무런 영향력을 줄 수 있는 사람이 될 수가 없어요. 여러분들 안에 영향력을 끼치는 사람이 돼야 되지 않겠습니까? 여러분이 잘해서가 아니라 여러분들이 예스 하면은 하나님이 하시는 거예요. 그 상황들을 하나님이 그렇게 만들어 주세요. 제가 끝으로 짧게 제 얘기 하나만 더 해드릴게요. 제가 한국에서 컨설팅 일을 했어요. 근데 제가 그때 하나님을 깊이 만났어요. 그래갖고 제가 기술 영업을 하는데 담당자들을 만나러 가면은 영업을 해야 되잖아요. 근데 제가 큐티책을 가지고 가서 담당자에게 큐티책을 주면서 하나님을 믿으면 행복합니다라고 그런 얘기들을 했어요. 처음에 담당자들이 저에게 이상한 놈이라고 그랬었어요. 그래서 밥 벌어 먹겠냐고. 근데 딱 6개월 후에 놀라운 일들이 벌어져요. 누구도 해낼 수 없었던 일들을 제가 다 이뤄냈어요. 저는 아무것도 안 했어요. 큐티 얘기만 했는데 그 담당자들이 이거 해다 달라고 부탁하고 이거 알아봐 달라고 부탁하고 제가 해야 할 일들을 그들이 다 해줬어요. 그리고 그 열매를 제가 먹을 수 있었어요. 제가 이 이야기를 해드리는 거는 하나님 일을 할 때 하나님이 우리 일을 하신다는 걸 꼭 얘기해드리고 싶어서요. 여러분들, 가장 고민이 많을 때인 걸 알아요. 저도 딸이 둘이나 있지만 여러분들 나이 때 얼마나 많은 고민과 기로에서 선택을 해야 되는지 제가 충분히 이해합니다. 하지만 그럴 때일수록 더 하나님을 붙드세요. 하나님이 여러분들을 분명히 옳은 길로, 선한 길로 인도하신다는 것에 대해서 여러분들 의심하지 마세요. 의심이 든다면 하나님께 기도하세요. 그 마음을 그대로 하나님께 드리세요. 그 의심의 마음이 하나님으로부터 온전히 해결될 수 있게 해달라고. 그렇게 멀리 가지 마세요. 그랬을 때 하나님이 여러분들의 그런 어려움들을 천국의 소망으로 바꿔주는 놀라운 일들이 일어날 거라고 믿습니다. 그렇게 이루실 그 주님을 찬양합니다. 기도하겠습니다. 선하신 하나님, 주님을 찬양합니다. 사랑하는 우리 형제 자매님들, 특별히 하나님 디모데 공동체를 축복하여 주시옵소서. 하나님, 이 힘든 세대를 살아감에 있어서 하나님의 영향력을 행사하는 귀한 하나님의 자녀들로 온전히 서갈 수 있도록 하나님 은혜 내려 주시옵소서. 그렇게 이루실 그 주님을 찬양하며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 회단 찬양 같이 부르시면서 저희
예배를 설교를 마무리했으면 좋겠습니다. 나의 사랑 나의 사랑 너는 어여쁘고 참 귀하다 너는 보석보다 귀하다 내가 사랑스럽지 않을 때 너를 온전히 사랑하고 너와 함께하려 내가 왔노라 주의 사랑 이 사랑은 결코 변치 않아 모든 계절 돌보시네 푸른 마르고 꽃은 시드나 주의 말씀은 신실해 실수가 없으신 주만 바라 주님의 나라와 주님의 나라 우리 다 같이 일어나서 찬양했으면 좋겠습니다. 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해 거룩히 살아가 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑 찬양해 주님의 나라와 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주님 보기를 소망해 거룩히 살아가 거룩히 살아가 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑 찬양하리 찬양하리 만군의 주 영원히 함께 하시네 존귀하신 사랑의 왕 영원히 통치하시네 주님의 나라와 뜻이 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를 주만 보기를 소망해 거룩히 살아가 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님 완전한 사랑
시간에 좀 기도했으면 좋겠습니다. 하나님, 우리의 찬양의 고백과 같이 나의 삶의 모든 주권이 하나님께 있음을 고백합니다. 하나님, 우리에게 힘을 주시옵소서. 하나님, 우리의 허하고 상한 마음들이 하나님의 주권 안에서 하나님의 완전하신 사랑 가운데서 회복되어질 수 있게 해달라고 우리 시간에 좀 입술을 열어서 나의 육체가 들을 수 있도록, 나의 목소리로 나의 육체를 깨울 수 있도록 이 시간 가운데 기도하며 나갔으면 좋겠습니다. 기도하겠습니다. 선하신 하나님 아버지, 이 시간 가운데 간절히 기도합니다. 하나님, 우리 청년들 가운데 하나님께서 주시는 놀라운 하나님의 새로운 기름 부으심 있게 하여 주시옵소서. 하나님, 이들의 삶 가운데 고민하며 하나님, 이들이 하나님께 울부짖고 있는 그 많은 문제들 가운데 하나님, 그 모든 문제를 주관하시는 그 하나님께 신뢰함으로 나갈 수 있도록 성령 하나님, 이들에게 담대함을 허락하여 주시옵소서. 하나님, 각별히 바라고 원하는 것은 이 어지러운 세대 가운데 자로락으로 치우치지 아니하도록 주의 말씀의 진리 가운데 묶여있을 수 있도록, 진리를 사모하는 자가 어떤 것인지 보여줄 수 있도록 하나님, 이들의 선한 영향력 가운데 한 사람 한 사람을 주님 사용하여 주시옵소서. 하나님, 나의 상황이 하나님께 나아갈 수 없는 상황이 된다 할지라도, 하나님, 내가 어떠한 중독 가운데 있다 할지라도 하나님께 구할 수 있을 때 나를 새롭게 하실 그 하나님을 찬양할 수 있도록 성령 하나님 주장하여 주시옵소서. 우리의 삶의 모든 영역 가운데 주권자 되시는 그 하나님을 잊지 아니하도록 하나님, 오늘 이 시간 가운데 한 사람 한 사람 인쳐주시고 하나님, 마음 가운데 기름 부어주셔서 두 번 다시 하나님을 외면하지 않는, 두 번 다시 그 기회를 놓치지 아니하는 하나님 한 사람 한 사람 되어줄 수 있도록 성령 하나님 주장하여 주시옵소서. 나의 삶 속에 임하시며 주님 알기를, 주만 보기를 소망해. 거룩히 살아가 힘과 두려움 없는 믿음 주신 나의 하나님, 완전한 사랑 찬양해. 지금도 살아서 역사하시는 그 신실하신 하나님을 찬양합니다. 하나님, 우리 청년들의 고백이 하나님께 드려지는 온전한 고백들이 되게 하여 주시옵소서. 하나님, 습관처럼 주님을 만나지 않게 하여 주시옵소서. 하나님, 우리에게 허락된 시간이 하나님 그리 많지 않음을 잊지 않게 하여 주시옵소서. 하나님, 내일 할 수 있다라는 그런 어리석은 가운데 들어가지 않게 하여 주시고, 하나님, 지금 내가 당장 할 수 있는 것이 무엇인지 하나님 앞에 나갈 수 있는 저와 우리 청년들 될 수 있도록, 우리 디모데 공동체가 될 수 있도록 하나님 기름 부어 주시옵소서. 그래서 하나님, 맛보아 아는 자로 주님 아버지, 그냥 머리로 아는 천국이 아니라 하나님 맛보아 알아서 그 천국의 소망을 전할 수 있는 그런 영향력 있는 한 사람 한 사람 주님의 자녀 될 수 있도록 하나님 축복하여 주시옵소서. 그렇게 이루실 그 주님을 찬양하며 지금도 살아서 역사하시는 예수님의 이름으로 감사하며 기도했습니다. 아멘. 켜주시고요. 저희 다 같이 자리에 앉으셔서 내 삶의 깨트림이다 부르시면서 봉헌하시겠습니다. 날 위해 십자가에서 깨뜨리신 사랑, 오늘도 그 사랑 안에 나 거합니다. 주님의 생명 내 안에 있고 주님의 사랑 날 강권하니 나 오늘도 주께 내 삶을 깨뜨리겠습니다.
드립니다. 오 주여 내 삶을 깨뜨립니다. 주 머리 위에 붓습니다. 내 모든 삶과 생명을 주님 얻으소서. 오 주여 내 삶을 깨뜨립니다. 주 머리 위에 붓습니다. 주님께라면 아깝지 않습니다. 오 주여 내 삶을 깨뜨립니다. 오 주여 내 삶을 깨뜨립니다. 주 머리 위에 붓습니다. 내 모든 삶과 생명을 주님 얻으소서. 오 주여 내 삶을 깨뜨립니다. 주 머리 위에 붓습니다. 주님께라면 아깝지 않습니다. 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 같이 기도하시겠습니다. 주님, 저희 오늘 이렇게 하나님 앞에 저희의 제물을 드립니다. 아버지, 저희가 방금 불렀던 노래처럼 마르다가 귀한 향유를 마리아가 귀한 향유를 예수님의 발에 부으면서 정말 그 모든 사람들이 낭비라고 생각했지만 가장 고귀한 것을 드렸던 그 마음처럼 저희의 마음 속에서도 저희의 재물 그리고 저희의 시간, 더 나아가서 오늘 요나처럼 저희의 삶까지 하나님께 드릴 수 있는 그런 저희 될 수 있게 도와주시옵소서. 귀하게 받아주시고 귀하게 사용해 주실 우리 예수님을 믿으면서 나아가는 우리 디모데 청년 지체 될 수 있게 도와주시옵소서. 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 광고하시겠습니다. 네, 저희 오늘 10월 3주차고요. 최중호 선교사님께서 너무 귀한 말씀 해주셨는데 저희 박수로 다 같이 감사함을 표현했으면 좋겠습니다. 네. 참고로 저희 영적으로 후원해 주신 게 뿐만 아니고 저희 오늘 부서 모임 때 먹을 간식도 사주셨습니다. 그래서 부서장들 잘 챙겨가 주시고 저희 먹으면서 꼭 선교사님 볼 때마다 감사하다고 말씀 전해주시면 좋겠습니다. 오늘 그리고 저녁을 준비해 주실 특별한 소유 목장 정말 감사합니다. 박수로 또 감사함을 같이 표현했으면 좋겠습니다. 네, 저희 오늘은 예배 끝나고 부서 모임 있고요. 부서에 혹시 배정되지 않으신 분들은 제가 없는 걸로 아는데 있으시다면 예배 끝나고 저를 찾아와 주시면 감사하겠습니다. 저희 화요일마다 매주 중보기도 모임 진행하고 있습니다. 많은 관심 부탁드립니다. 저희 다가오는 이제 28일 토요일 날 오후 5시에 교회에서 이제 새가족 환영회를 하고 있습니다. 2023년 5월 이후에 등록하신 모든 새가족분들이 대상이신데요. 미리 출석을 받고 있는데 혹시 늦게라도 일정이 가능하신 분들은 오셔서 같이 축하 받으시고 같이 좋은 시간 보냈으면 좋겠습니다. 정말 맛있는 식사가 준비되어 있으니까 새가족분들 꼭 오실 수 있으면 같이 오셨으면 좋겠습니다. 저희 그리고 이제 11월 3일 저희 이제 한국에서 이정기 목사님과 신서희 자매님, 이제 나비워십으로 활동하고 계시는 목사님과 이제 찬양팀 피아노로 섬겨주시는 자매님이신데요. 주의 나라 찬양 소개라는 이제 주제 아래에서 같이 찬양 예배를 드리려고 합니다. 옆에 이제 교회를 잘 다니시지 않는 분 아니면 다른 교회 다니시는 분들 모두 막론하고 저희가 다 초대하려고 하니까 관심 있으신 분들을 이제 저희가 모으고 있으니 여러분들 많은 관심 부탁드리고 특별히 이제 혹시 또 찬양팀에 아니면 찬양팀에 속해 있지 않더라도 관심 있으신 분들은 디모데 이제 찬양과 또 저희 KPCM 찬양팀을 대상으로 토요일 날 찬양 세미나도 하고 계시니까 관심 있으신 분들은 저한테 얘기해 주시면 너무 감사하겠습니다. 참고로 세미나 후에는 점심 식사도 준비되어 있습니다. 찬양팀 외에 참여 신청 인원은 전화 병찬 형제께 부탁드립니다. 그리고 저희 이제 교회에서 11월간 저희 다니엘 기도회를 진행하려고 합니다. 매일 제가 알기로는 이 교회에서 진행하는 걸로 알고 있는데 한국에서 굉장히 유명한 이제 무브먼트라고 해요. 그래서 저희 교회도 같이 동참하는 거니까 저희 같이 영상으로 참여하려고 하니 많은 관심 부탁드립니다.
10월의 주요 일정들이고요. 저희 선교 집회 잘 마무리했고 오늘 부서 모임, 다음 주 환영회, 그리고 이제 11월이 다가오고 있습니다. 모두 아시는 총회가 다가오고 있으니 기도로 또 준비해 주시고 공식적인 광고도 나갈 테니까 많은 관심 부탁드립니다. 저희 광고 마칩니다. 디모데 동그라미 만들어 주실까요? 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. 하나님의 사랑이 하나님의 사랑이 당신의 삶 가운데 가득하기를 축복합니다. 하나님의 은혜가 우리 가운데 가득하길 기도합니다. 가득하게 기도합니다. 가득하길 기도합니다. 가득하게 기도합니다. 가득하게 기도합니다. 네, 안녕하세요. 먼저 등반을 하려고 하는데 권민재님 혹시 계신가요? 네, 없으시는 걸 알고 있고 넘어가겠습니다. 혹시 오늘 디모데 예배가 처음이신 분 계신가요? 있으시면 앞으로 나와주시면 감사하겠습니다. 드리겠습니다. 성함과 나이 그리고 이제 미누스타나 이제 디모데 오게 된 계기 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 네, 안녕하세요 여러분. 현재 맥칼레스터 대학에서 1학년으로 재학 중인 김건훈이고요. 오늘 교회 된 계기는 이제 저랑 같은 대학에 다니는 그 안건우 형의 소개로 오게 되었는데 제가 원래 금요일 저녁에는 캠퍼스에서 일을 해야 되는데 이렇게 교회에 한번 참여해 보고 싶은 마음으로 오늘 특별히 오게 되었습니다. 네, 반갑습니다. 네, 반갑습니다. 그리고 혹시 오늘 디모데 마지막인가요? 없으시면 주기도문으로 넘어가겠습니다. 네, 저희 오늘은 축도 안 하고 저희는 오늘 주기도문으로 예배를 마무리하려고 합니다. 다 같이 주기도문 외치면서 예배 마무리하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘날 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리의 죄를 사하여 주시고 우리를 시험에 들게 하지 마시고 다만 악에서 구하옵소서. 대개 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 저희 부서 모임 장소 있으니까 참고해 주시면 되겠습니다. 내 마음 담은 주 이름 찬양해. 주 사랑 깊어 말로 다 못하네. 주 앞서가며 길을 만들